السلام علیکم میرے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر آپ کا ہوسٹ وقار خان۔ میرے پاکستانیوں، آج ابتدا کرتے ہیں اس انفارچونیٹ خبر سے جو آج صبح 10:05 پر ایک واقعہ پیش آیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا 10:05 پر، لیکن تھینکس ٹو اللہ اینڈ تھینکس ٹو آل دا سیکیورٹی فورسز کہ بر وقت جوابی کارروائی سے بلکہ فوری کارروائی سے ان تمام کے تمام 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران ہمارے 4 سیکیورٹی گارڈز اس سٹاک ایکسچینج کے بسمیت ایک سب انسپیکٹر شاہد اور ایک راہگیر بھی شہید ہو گئے۔ میرے پاکستانیوں، جو ایمونیشن اور جو اسلحہ ان سب سے وصول ہوا، ان سب سے برآمد ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل منصوبہ بندی کے تحت یہ لوگ آئے تھے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کو مکمل طور پر اڑانے یا اس کو تباہ کرنے یا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی غرض سے وہ لوگ آئے تھے۔ میرے پاکستانیوں، ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں پہلے سے بھی بہت زیادہ ہے اور آج ایک اور قربانی دے کر پاکستان سٹاک ایکسچینج کو یا پاکستان کی سالمیت کو بچایا گیا۔ تحقیقات کے مطابق جو دہشت گرد تھے اس میں ایک کی پہچان تو ہو گئی ہے سلمان کے نام سے، جو کہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کیچ سے تعلق تھا اس کا، اور فوری طور پر بلوچستان لبریشن آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے چونکہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ بھارت کے سپورٹ سے، انڈین ایجنسیز کی مدد سے، ان کی امداد سے یہاں پر چل رہی ہے، پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث ہے۔ تو لہٰذا یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر جو حملہ تھا یہ بھی بھارت کی ایجنسی اور بھارت کا کیا کرا ہے۔ ان کے سپورٹ سے، ان کے حکم سے، ان کی امداد سے بلوچستان لبریشن آرمی نے یہ سارا منصوبہ پلان کیا تھا۔ اور ہوا یہ کیوں تھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کرونا کی صورتحال چل رہی ہے میرے پاکستانیوں، اس میں دنیا کی معیشتیں تباہ ہو چکی ہے، بسمیت امریکہ، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، ایون جو ہے نیوزی لینڈ، ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کے جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں چلی جا چکی ہے، اور کہیں پر -12 ہے، کہیں پر -6 ہے، کہیں پر -4 ہے۔ لیکن اس صورتحال میں جو اگر کوئی اکانومی جو ہے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوئی ہے تو وہ صرف پاکستان کی ہے جو صرف -0.4 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام دنیا کے ممالک کی اکانومی سے پاکستان اکانومی سٹیبلائز تھی۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ ہماری حکومت کی زبردست قسم کی پالیسیوں کی وجہ سے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسیپٹ کی وجہ، وہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو آج یورپ جو ہے اس کو اپنا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے بغیر جو ہے آگے ہم نہیں چل سکتے۔ تو میرے پاکستانیوں، تحقیقات تو ہوں گی لیکن بھارت نے ایک دفعہ پھر آنکھیں دکھائی ہیں اور ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے پاک افواج جتنے بھی ہیں ان کو منہ توڑ جواب دے گی، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو ہر فورم پہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور بھارت کے اس گھنونے اقدام کو جو ہے ساری دنیا میں جو ہے وہ پیش کریں گے اور ساری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر کے پیش کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، پچھلی ویڈیو میں نے امرتا کال کے معاملے پر بات کی تھی، لیکن میرا ایک اسٹوڈنٹ جس کو نام ہے مانی افریدی، اس نے پھر مجھے کہا کہ سر آپ نے عرفان اللہ شہید کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو آج میں اس کی فرمائش پر بھی، اور ضرورت بھی ہے اس امر کی، اس وقت کی ضرورت بھی یہ ہے کہ میں عرفان اللہ شہید کے معاملے کو بھی اٹھاؤں، اس پر بھی کچھ بات کروں۔ عرفان اللہ شہید ایک قوم کا معمار تھا، ایک استاد تھا، اور چند دن پہلے اس کو ایک فون کال موصول ہوئی کہ آپ جمرود ایجوکیشن آفس آ جاؤ، آپ کی پی ایچ ڈی کی جاب ہو چکی ہے، اس کا آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر یہاں سے ریسیو کریں، وصول کریں۔ وہ صبح سویرے خوش ہو کر، تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، جس کا تعلق باڑہ خیبر ایجنسی سے ہے۔
बाड़ा खैबर एजेंसी से वो निकलता है जमरूद की तरफ कि जमरूद जाएगा, वो वहाँ पर एजुकेशन ऑफिस से अपनी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वहाँ से वसूल करेगा और खुशी खुशी वापस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसी दिन 12 बजे से उसका फ़ोन बंद हो जाता है, उसको कोई कॉल वसूल नहीं होती। लोग जो है ट्राई करते, उसकी फैमिली ट्राई करती उसके फ़ोन पे, लेकिन फ़ोन मिलने का नाम ही नहीं लेता। लिहाजा जो है उसकी तलाश शुरू कर दी गई और इरफानुल्लाह का पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद एक ऐसी खबर आई कि जिसने उसके ख़ानदान को और बाड़ा तहसील को, खैबर एजेंसी को बिलखुसूस और सारे KPK के अवाम को बिलउमूम उनको रंजीदा कर दिया। उनमें एक इस्तराब पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हुआ ये था कि खबर जो आई वो खबर ऐसी थी कि कुछ दिन पहले कुआट रोड पर दहशतगर्दों के साथ CTD का एक मुकाबला हुआ, जिसमें चंद दहशतगर्द मारे गए। उन्हीं दहशतगर्दों में एक इरफानुल्लाह शहीद का नाम भी था। तो आखिर ये हुआ क्या? वो एक कौम का मेमार, एक उस्ताद, एक टीचर, वो दहशतगर्द कैसे बन गया? FIR अभी तक नहीं हुआ। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी मैंने तहकीकात की है अपने स्टूडेंट से, बाड़ा खैबर एजेंसी से जिनका ताल्लुक था उनसे, तो उनके मुताबिक इरफानुल्लाह बाड़ा खैबर एजेंसी का रहने वाला है। बचपन से वो लोग उसको देख रहे हैं, उसकी फैमिली के साथ उनके दुख सुख है, उनके साथ उनका आना जाना है, और वो एक ज़बरदस्त किस्म की शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो पढ़ाता था, लोगों को बनाता था। मेरे अपने जो शागिर्द बाड़ा खैबर एजेंसी के यहाँ पे कॉलेज में जो मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, वो उनके साथ पढ़े हैं। तो वो कसम खाते हैं कि ये दहशतगर्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक उस्ताद के नाम से पहचाना जाता था। तो जो इस्तराब, जो गुस्सा, जो रंज, जो तकलीफ बाड़ा खैबर एजेंसी के लोगों को, उसके ख़ानदान को या KPK के अवाम को पहुँची है, मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से, IG डॉक्टर सनाउल्लाह से, जनाब अब्बासी से, कि आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करें। जुडिशल इंक्वायरी करें, तहकीकात करके पता लगे इरफानुल्लाह शहीद कहाँ से दहशतगर्द हुआ। वरना बहुत जल्द हम देखेंगे आमिर तकाले के मामले में जिस तरह जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि आमिर तकाली को तो इंसाफ भी मिल जाएगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन यकरुकनी बन गया है, वो केस टेकअप हो गया है, 14 दिन की रिमांड पे लोग चले गए, पुलिस वाले चले गए जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इरफानुल्लाह शहीद का कसूर क्या था? उसकी खुशी का बेड़ा क्यों गर्क कर दिया गया? उसकी फैमिली की खुशी को क्यों चकनाचूर कर दिया गया? बाड़ा खैबर एजेंसी के वो मुहिब वतन लोग जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी का फर्स्ट फोरम पे, फ्रंट फोरम पे मुकाबला करके दहशतगर्दों से इस मुल्क को छुड़ाया है, वो जो इस मुल्क के सही चाहने वाले हैं, उनका क्या कसूर है कि उसके एक नौजवान को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दहशतगर्द है? मेरे पाकिस्तानियों, उनका मदावा इसमें नहीं कि उसको उसकी फैमिली को लाखों रुपया दिया जाए या करोड़ों रुपया दिया जाए, हालांकि ये भी होना चाहिए, अजाला होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ये दहशतगर्द का जो टाइटल उस पर लगा है, जो उस पर इल्ज़ाम लगा है दहशतगर्द का, वो ये मिटाना चाहते कि वो दहशतगर्द नहीं था। इरफानुल्लाह शहीद दहशतगर्द नहीं था, बल्कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था, वो गयूर पठान था, पख्तून था, वो कौम का एक मेमार था, उस्ताद था। तो मानिया अफरीदी मेरे स्टूडेंट, मैं आपको ये कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ फोरम्स पे, TV टॉक शोज़ में, हर जगह मेरा जब तज्ज़िया होगा तो उसमें मैं इरफानुल्लाह शहीद के लिए आवाज़ उठाऊँगा। और मेरे बाकी भी तमाम फलाही इदारों से ये और तमाम NGOs से, तमाम मीडिया से ये गुजारिश है कि इरफानुल्लाह शहीद का मामला भी उस तरह टेकअप करे, उस तरह उठाए जिस तरह आमिर तकाली का उठाया है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इरफानुल्लाह शहीद को भी इंसाफ मिलेगा। उससे ये जो उस पर जो ये नासूर लगा है, ये जो इल्ज़ाम लगा है दहशतगर्द का, इंशाअल्लाह ये धुल जाएगा।
میرے پاکستانیوں، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.